Good afternoon, everyone. We are here on the auspicious occasion of 75th Independence Day. The nation celebrates this special day. We are here in this webinar in the art of resume writing. Why it is very important? Why we have joined for this webinar? Okay, so today PM has tweeted like this is like a Amrit Mahotsav. So everyone, I am wishing everyone a warm Independence Day. Okay, so what it means to have freedom? So that means we have a kind of, we can do whatever we want to do, right? So for doing whatever we want to do on a day or in the future prospects, what we can do is like finding a good job. Finding a good job will lead you to great amount of freedom. So today, preparing a resume will lead you to such kind of, this is kind of a passport. Okay, so എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു resume എന്ന് പറയുമ്പോൾ just a paper. It's just a paper that will give you the freedom to reach your goal. Like everyone here wants a job, right? Everyone in the audience wants a job or a better career. Okay, so this means you want a better career through this webinar. So everyone is having their own time, and each and everyone has to deal with this time properly. So we have very distinguished speakers like Ranjish KR and other eminent personalities who will give the message over here. That is Anu Kumari IAS will be giving her message, and we have Irikur MLA over here. So I'm welcoming our strong pillar, Mr. Krishnan Kovaliot, District Program Manager, to the session. Welcome you, sir, for the session. Thank you, Anna. Thank you. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നല്ല ഒരു റെസ്യൂമയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു ജോബ് ഹണ്ടിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാ ജോബ് ആപ്ലിക്കൻസിനും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. ഒരു എക്സലന്റ് റെസ്യൂമെ ഹാസ് ദ പവർ ടു ഓപ്പൺ ഡോർസ്. നമ്മുടെ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് സ്കിൽ സെറ്റ്സിനെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് റോളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം സൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് എംപ്ലോയീസിന് വ്യക്തം നൽകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഒരു ഐഡിയൽ റെസ്യൂമയുടെ ശൈലി. ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിൽ വരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് റെസ്യൂമയുടെ ഇടയിൽ എന്റെ റെസ്യൂമെ എങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും, ഒരു ജോലി സാധ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓരോരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെയും മുന്നിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ യുവജനതയുടെ ജോലി സാധ്യതകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉതകുന്നതാവും ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ്. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് നടക്കാം. അതായത് വെൽക്കം അഡ്രസ് ആണ്. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇരിക്കൂർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി MLA അഡ്വക്കേറ്റ് സജീവ് ജോസഫ് സാറാണ്. സാറിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് നൽകുന്നത് തലശ്ശേരി സബ് കളക്ടർ ശ്രീമതി അനുകുമാരി IAS ആണ്. മാമിനെയും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പീക്കർ ഗെറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് എന്ന HR സൊല്യൂഷൻസ് കമ്പനിയുടെ CEO ശ്രീ രഞ്ജീഷ് KR ആണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുകൂടാതെ ഈ പരിപാടിയിൽ നന്ദി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് കൊട്ടില SDC പ്രോഗ്രാം മാനേജറായ ശ്രുതി PS ആണ്. ശ്രുതിയെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ഈ പരിപാടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആയ ഓരോരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ്, പേരൻസ് ആൻഡ് all those who have joined. I welcome everyone to this program. Thank you, and over to you, Anu. Okay, we can have the presidential address of our IAS Sub-Collector Anu Kumari ma'am right now. Good afternoon, one and all. Today, on the occasion of Independence Day, I welcome you all to this free webinar on the art of resume writing, which has been organized by Additional Skill Acquisition Program, Kannur District. Dear friends, the art of resume writing is one very important yet subtle art, because it is all about how you market yourself to the placement people, how you position yourself, and how you sell your skills
in the marketplace. So today you are going to get very useful insights and inputs from one of the experts in the field, Mr. Ranjish KR, who is the CEO of Get Placed. So I welcome you all to this productive, efficient and useful collaboration, and I hope that you will make the best use of it. Once again, on the occasion of Independence Day, I greet all of you and I hope that you will make the best of this online session, and you would be able to get good placements after getting useful insights from this session and making them happen in your actual resume writing. So once again, thank you. Greetings on the Independence Day once again. Jai Hind. Okay, that was a good message from ma'am. Yes. Okay, so now we have an inaugural message from Irikur MLA Advocate Sachi Joseph sir. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, ആർട്ട് ഓഫ് റെസ്യൂം റൈറ്റിംഗ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കണ്ണൂർ അസാപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു വെബ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. വളരെയേറെ പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശീലന പദ്ധതി കുട്ടികൾക്ക്, യുവാക്കൾക്ക്, തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്ക് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശീലനം ലഭിക്കുന്ന, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ പരിജ്ഞാനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇതിന്റെ പ്രയോജനം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും യുവാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കണം, മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പരിശീലന പരിപാടിക്ക്, വെബ് സെമിനാറിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി. A little bit about the speaker today. That is Mr. Ranjish KR. Mr. Ranjish KR, who has done PG and MA in English literature, and he has also has an MBA from he has got a Master of Business Administration degree, and he has many experience in the sense that he has worked in Randstad. He was working in HR consulting area, so he has got a wide experience in that HR field as such. And he was working in a ASAP, like Additional Skill Acquisition Program, as a senior PM, and he has got that experience also in the skilling initiatives. Okay, so we have, as to the audience, I can say that you have to utilize this eminent person most fully, because the art of resume writing as such is like you have to know the do's and don'ts, but at the same time, in the modern world, there is a lot of mechanization. It is a world of artificial intelligence, right? So your resume is going not to a person, but to machines. So you have to find the keywords, how to prepare that. Okay, so he is an eminent person who will tell you the nitty-bitty things of this. So he is also a CEO right now who is handling Get Placed, who is the CEO of Get Placed HR Connect. Okay, so he is also a lead instructor of Gyan Coaching Center. So make use of everything. This 1 hour time is allotted to you, audience, and എന്താ പറയാ, നമുക്ക് മ്യൂട്ടും അൺമ്യൂട്ട് ബട്ടൺ ഒക്കെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഓഡിയൻസിന് ഇപ്പൊ തരുന്നത്. മ്യൂട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ബട്ടൺസും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ക്വയറീസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ മെസ്സേജ് ക്ലിയർ ആയി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എമിനന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള രഞ്ജീഷ് KR സാറിനെ ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ പേര് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നറിയില്ല. രഞ്ജീഷ് KR എന്നാണ് എന്റെ പേര്, രഞ്ജീഷ്. സോ നമ്മളിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം റെസ്യൂമെ റൈറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. റെസ്യൂമെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ അധികകാലമായിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് റെസ്യൂമെ. ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഞാനൊരു 10 വർഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഇത്തരം ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കഴിവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ജോലിയിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വെബിനാറിലേക്ക് നമ്മൾ
കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇതിലൊരു പ്രസന്റേഷൻ മോഡലിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെബിനാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു സ്ലൈഡ്സ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേറെ കോപ്പിറൈറ്റഡ് കണ്ടന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല, എല്ലാം ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സ്ലൈഡ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ എടുക്കാം, അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് മോഡലിൽ തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി നമ്മൾ ഒരു റെസ്യൂമെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് റെസ്യൂമയുടെ എഴുതാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ അനു പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ DPM പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺട്സ് വൈൽ പ്രിപ്പയർ റെസ്യൂമെ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഇതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ റെസ്യൂമെ റൈറ്റിംഗിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. റെസ്യൂമെ റൈറ്റിംഗിൽ മാത്രമല്ല, ഈ HR ഇൻഡസ്ട്രി മൊത്തത്തിൽ തന്നെ. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതും കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു വെബിനാറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതോടെ പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വെബിനാറിൽ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് പ്രസന്റേഷൻ കാണുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ച അനുവാണ് ഇതിന്റെ മോഡറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അനുവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിന്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം അനുവിനോട് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഗ്ലിച്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വെബിനാറിലേക്ക് കടക്കാം. അതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിസിബിൾ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ചെറിയൊരു ലാഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പേജ് മാറ്റുന്നതിനൊക്കെ, ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എനിവേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ മൊത്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് വെബിനാറിലേക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അൺടോൾഡ് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് റെസ്യൂമെ റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ്. അതായത് റെസ്യൂമെ റൈറ്റിംഗിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ റെസ്യൂമെ റൈറ്റിംഗിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് ബേസിക്സിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, അതായത് റെസ്യൂമെ എന്തുകൊണ്ടാണ് റെസ്യൂമെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇത്രയും കാര്യം റെസ്യൂമെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇത്രയ്ക്ക് ക്രൂഷ്യൽ ആവുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നമുക്കറിയാം റെസ്യൂമെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ. നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് നമ്മളെ അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്രൂട്ടർക്ക് നമ്മളെ അറിയില്ല, അവർക്ക് നമ്മളെ പേഴ്സണലി പരിചയമില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് അറിയാം, നിങ്ങൾ എത്ര നല്ലവനാണ് നല്ലവളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കറിയില്ല. അവരുടെ കയ്യിൽ ആകെയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പറ്റിയുള്ള ആകെയുള്ള ഒരു ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളത് എത്ര ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ആ റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര കെയർലെസ് ആയിട്ടാണ് ആ റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ധാരണ അവരുടെ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരും. അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റെസ്യൂമെ ഈ പറയുന്ന 2 കഷ്ണം പേപ്പറിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. അതാണ് റെസ്യൂമെ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യകതയും അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിക്രൂട്ടർ, ഞാനും ഒരു റിക്രൂട്ടർ ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു കരിയർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. 10 വർഷം മുന്നേ ഞാനും ഒരു റിക്രൂട്ടർ ആയിരുന്നു. എൻ്റെ കയ്യിലും ഒരുപാട് റെസ്യൂമെകൾ, പല ആൾക്കാർ ജോലിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് റെസ്യൂമെ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു റെസ്യൂമെ നമ്മൾ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു തൊഴിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെസ്യൂമെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു റിക്രൂട്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെയും എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു റിക്രൂട്ടറുടെ കയ്യിലായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു റിക്രൂട്ടറുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോട്ട് ആയിരിക്കണ്ടോ. ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അഥവാ നമ്മൾ അതിന് JD എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു വെബിനാറിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന വാക്ക്, JD, ദാറ്റ് ഇസ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ജോലിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കില്ലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുതലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജോലിയെ പറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഒരാള് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതും ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് KPI KRI എന്നൊക്കെ പറയും. അത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റപ്പ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു റിക്രൂട്ടറുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക. ഈ റൈറ്റപ്പിലുള്ള സ്കിൽ സെറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റപ്പിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിചയ സമ്പത്ത് ഈ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള റെസ്യൂമയുടെ ആൾക്കുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രസ്തുത വ്യക്തിക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന കാര്യം. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് റെസ്യൂമെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാവും.
ഈ നോക്കരി പോലെയുള്ള സൈറ്റുകൾ 4.5 കോടി 5.5 കോടി റെസ്യൂമേ ആണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്രയും റെസ്യൂമേ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന റെസ്യൂമേ ഒരു 100 റെസ്യൂമേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇരുന്ന് വായിച്ചു നോക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഒരു റെസ്യൂമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒരു 6 മുതൽ 10 സെക്കൻഡ് സമയം വരെയാണ് ഒരു റെസ്യൂമേ ഒരു റിക്രൂട്ടർ നോക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം. അപ്പൊ ഈ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമേ റെസ്യൂമേ ഇംപ്രസീവ് ആയാൽ മാത്രമേ അത് മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് അത് എടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ട് സാധനം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ പറയുന്ന 6 മുതൽ 10 സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പെട്ടെന്ന് കാണാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരുപാട് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്തരം റെസ്യൂമേ നമ്മളെ കൈ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇയാൾ വേണ്ട എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ അത് മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പം ഇത് ഒരുപക്ഷെ നല്ലൊരാളായിരിക്കാം, വേറെ തലത്തിൽ കഴിവുള്ള ആളൊക്കെ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ റെസ്യൂമയുടെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം. പിന്നെ അനു പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ലോകം AI ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള ഒരു കാലമാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നോക്കരി എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നോക്കരി, മോൺസ്റ്റർ, ഷൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട്. ഈ വെബ്സൈറ്റുകളിലൊക്കെ ത്രൂ നമ്മൾ റെസ്യൂമേ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാനൊരു റിക്രൂട്ടറായിട്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ റെസ്യൂമേ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നോക്കരി പോലെയുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ 4.5 കോടി റെസ്യൂമേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഒരു അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു 50 ലക്ഷത്തിൽ പറയാതെ അക്കൗണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ഈ 50 ലക്ഷം ആൾക്കാരെ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ റെസ്യൂമയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സൈറ്റുകളാണെങ്കിലും ഇത്തരം പുതിയ ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്കൊരു കീവേഡ് ഐഡന്റിഫയർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ കീവേഡ് ഐഡന്റിഫയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ JD. ഈ JDയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കീവേഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു വെബ് ഡെവലപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിക്കാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു PHP അതൊരു കീവേഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്പർ. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ കീവേഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾ ഈ JDയിൽ പറയുന്ന കീവേഡ്സ് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമേയിലും കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഈ പ്രസ്തുത സോഫ്റ്റ്വെയർ. അപ്പം ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയർ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് മാച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ആ റെസ്യൂമേ സെലക്ട് ചെയ്യും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അപ്പം അതിനെ കീവേഡ് ഐഡന്റിഫയർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്നാണ് പറയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യത്തിലും കൂടെ നമ്മുടെ റെസ്യൂമേ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ, ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും കൂടെ നമ്മുടെ റെസ്യൂമേ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ജോലിക്കുള്ള സാധ്യത തുറന്നു വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ റെസ്യൂമേ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയും ശ്രദ്ധിച്ചും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് റെസ്യൂമേ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഇത് നമ്മളിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ഒരു സംശയം ആൾക്കാർക്ക് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്? ബയോഡാറ്റ എന്നാണോ, റെസ്യൂമേ എന്നാണോ, CV ആണോ, എന്താണ് ഈ സാധനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പലർക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ബയോഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ബയോഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ഇറ്റ്സ് ബയോഗ്രാഫിക്കൽ ഡാറ്റ. ബയോഗ്രാഫിക്കൽ ഡാറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരാളുടെ വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ബയോഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു മാരേജ് ബ്യൂറോ നിങ്ങളുടെ പേരും വിവരങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതായത് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം, ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, റിലിജിയൻ, അത്തരത്തിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബയോഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ. ബയോഡാറ്റ ഇതൊരു ഫ്രഷറുടെ റെസ്യൂമേ ഏകദേശം ഒരു ബയോഡാറ്റ പോലെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ റെസ്യൂമേ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു ബയോഡാറ്റയുടെ സ്വഭാവം മാത്രമായിട്ട് ചുരുക്കുന്നത് നന്നല്ല. കാരണം ഒരു എംപ്ലോയർക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബയോഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെയുള്ളത് CV ആണ്. CV കരിക്കുലം വിറ്റേ എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം കോഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നാണ്. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, അയാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന CV ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഈ CVയും റെസ്യൂമയും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. CV എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യകാരൻ, നമുക്ക് MT വാസുദേവൻ നായർ വിചാരിക്കാം. MT വാസുദേവൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പലതരത്തിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം തിരക്കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം നോവലുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു CV എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ എവിടേക്കാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ CV എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. CV നമുക്ക് ഒരാളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എത്രയും കാര്യം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന അത്രയും നന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാവുന്ന സമയത്താണ് CV ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡോക്ടർ, ഒരു സീനിയർ സർജനെ നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽസിലേക്ക് സീനിയർ സർജൻ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അയാളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയണം. ചുമ്മാ അദ്ദേഹത്തിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം പോരാ, അത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് CV റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ 19 പേജുള്ള ഒരു സർജന്റെ CV ആണ് ഓർക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഒരു CV എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയാളുടെ എല്ലാ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളും അയാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അയാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് മൊത്തം ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് CV. അപ്പം ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഇത്രയ്ക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ ഒരു നോർമൽ ജോബ് ഹണ്ടിന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ റെസ്യൂമെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ്. റെസ്യൂമെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഒരാളുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റും അയാളുടെ ഇതുവരെയുള്ള ജോബ് സ്കിൽസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ റെസ്യൂമെ എന്ന് പറയുന്നത്. റെസ്യൂമയുടെ ലെങ്ത്തും പലർക്കും സംശയമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് 3 പേജ് റെസ്യൂമെ ആണോ വേണ്ടത്, 2 പേജ് മതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പേജ് റെസ്യൂമെ ആണ് വിദേശത്തൊക്കെ എന്ന് കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ആൾക്കാർക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടില് വിദേശത്തൊക്കെ സിംഗിൾ പേജ് റെസ്യൂമെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സിംഗിൾ പേജ് റെസ്യൂമെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ആയി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അത്ര കാര്യമായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു 10 വർഷമൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളുടെ റെസ്യൂമെ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ 3 പേജ് തന്നെയാണ്. ഒരു 2 to 3 പേജസ്, 3ന്റെ മേലെ പോകുന്നത് അത്ര അഭികാമ്യമല്ല. ഒരു 2 പേജൊക്കെയാണ് ഒരു നല്ലൊരു റെസ്യൂമെ. 2 മുതൽ 3 പേജ് മാക്സിമം. ഒരു 10-12 വർഷമൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 പേജൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു റെസ്യൂമയുടെ ലെങ്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരേണ്ടത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് റെസ്യൂമെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരാളുടെ ജോബ് സമ്മറിയാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നിങ്ങളുടെ ജോബ് സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് തുടങ്ങി റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, നോട്ട് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിനൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഫോർമാറ്റ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. പല റെസ്യൂമെ ഫോർമാറ്റുകളുണ്ട്. അതായത് ഇത് കുറച്ചൊരു ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റെസ്യൂമെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ക്രോണോളജിക്കൽ റെസ്യൂമെ ഫോർമാറ്റ് ആണ്. അതായത് നമുക്കിതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് കാണാം. റെസ്യൂമയുടെ ഭാഗം പറയുന്ന സമയത്ത്, റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് കാണാം. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കുറച്ചൊരു ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റെസ്യൂമെ എന്ന് വെച്ചാൽ റിവേഴ്സ് ക്രോണോളജിക്കൽ റെസ്യൂമെ ഫോർമാറ്റ്. അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം പറയണം. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴെന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജോബ് സ്കിൽസ് എന്താണ്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് 10 വർഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളൊരു സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് ജോലി ചെയ്യും. അപ്പൊ അതായത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഹയർ ജോലി നിങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇത്തരം റെസ്യൂമയുടെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ഫങ്ഷണൽ ഓർ സ്കിൽ ബേസ്ഡ് റെസ്യൂമെ. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസിനെക്കാട്ടിലും നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പാഷനും ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അയാള് ഒരു HR മേഖലയിലേക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. അപ്പം അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെ HR-ലേക്ക് മാറും? അയാൾക്ക് അതിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, അയാൾക്ക് അതിനുള്ള പഠിപ്പില്ല, കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ അത് അയാളുടെ സ്കില്ലും അയാളുടെ കുറച്ചൊരു ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം. അതായത് ഇയാൾ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ സാലറി പേ ഔട്ട്സ് ഒക്കെ ഇയാളാണ് പ്രോസസ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പറയാം. അതോടൊപ്പം അവർക്ക് ഇവരുടെ ഇതേപോലത്തെ എംപ്ലോയി ജോബ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇയാൾ കുറെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാം. ഇതൊക്കെ സത്യം തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഒരിക്കലും ഒരു റെസ്യൂമയിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ്, റെസ്യൂമയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നുണ പറയരുത്.
വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതൊക്കെ പിടിക്കപ്പെടും. അപ്പം റെസ്യൂമേയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കള്ളത്തരം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ശരിയായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കള്ളം മാത്രമായിരിക്കും പിടിക്കപ്പെടുന്നത്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംശയിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും റെസ്യൂമേയിൽ കള്ളം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂവിൽ അത് പിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇത് അപ്പം അത്തരത്തിൽ നമ്മളൊരു കരിയർ ചേഞ്ച് നോക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫങ്ഷനുള്ള സ്കിൽ ബേസ്ഡ് റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഫോർമാറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡൈവേഴ്സ് സ്കില്ലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഒരു ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക തൊഴിൽ മേഖലകളെ കവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പിനേഷൻ റെസ്യൂമെ ഫോർമാറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മൾ റെസ്യൂമെ ഫോർമാറ്റിന്റെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം. അതേപോലെ ഇത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെഷന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ വിൽ ബിഗിൻ. അപ്പോൾ ഇതിലെ റെസ്യൂമയുടെ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പേരും അഡ്രസ്സും ഇമെയിൽ ഐ ഡിക്ക് തന്നെയാണ്. സോ പേര് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം. ഓക്കെ, പേര് തന്നെ കൊണ്ട് തെറ്റിക്കരുത്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റെസ്യൂമെ കിട്ടുന്ന പല റെസ്യൂമയും അശ്രദ്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസ്യൂമകൾ കുറെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പേര് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫുൾ ക്യാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരിന്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ നിർബന്ധമായിട്ടും ക്യാപ്സ് എഴുതുക. നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അശ്രദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം, നൗൺസ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും തിരക്കിട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ വിട്ടുപോകുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പേര് എഴുതുമ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുക, തെറ്റിക്കാതെ അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഇനീഷ്യൽസ് ഒക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതുക. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് എഴുതുമ്പം വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഏതൊരു റീജിയനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടു പേര്, റോഡ്, സിറ്റി, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാലും മതി. റെസ്യൂമെ നോക്കിയിട്ട് ആരും നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ കത്തയക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. ആകെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ മാത്രമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക. ഇമെയിൽ ഐ ഡി നല്ലോണം വായിച്ചു നോക്കുക എഴുതിയതിനു ശേഷം. പിന്നെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മൾ റെസ്യൂമയിൽ എഴുതുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് സൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആയിരിക്കണം റെസ്യൂമേൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഒരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്കൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കി ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ +2 പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും. അന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു വെറും വാശിയൊക്കെ വെച്ച് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്പാർക്ലിംഗ് ബോയ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഭയങ്കര കിടിലൻ ഇമെയിൽ ഐ ഡി പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് അതിൽ നിങ്ങളുടെ പേര്, നിങ്ങളുടെ ഇനീഷ്യൽസ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി. അപ്പൊ അത് കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് രഞ്ജീഷ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ കുറച്ചൊരു സ്ട്രേഞ്ച് പേരായത് കാരണം പേരുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് കുറവാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം എനിക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഏകദേശം ഒരു അണ്ടർസ്കോറും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ചില പേരുകൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പേര്, അരുൺ എന്നുള്ള പേര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കോമൺ ആണ്. നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഒരു അരുൺ, 1-2 അരുൺ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത്തരം പേരുകളൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇനീഷ്യൽസോ നിങ്ങളുടെ ആൻസസ്ട്രൽ ഹോമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചൊന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു പ്രസന്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചൊരു പ്രൊഫഷണൽ സൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് ലിങ്ക്ഡിൻ. ഓക്കെ, സോ ലിങ്ക്ഡിൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പൊ ലിങ്ക്ഡിൻ ഒരു പ്രൊഫൈൽ, ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈലാണത്. സോ ലിങ്ക്ഡിനിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം. ആ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈലിന്റെ ലിങ്ക് അതിൽ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഇന്നിപ്പം ആരും പേപ്പറിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസ്യൂമേഴ്സ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കുറവാണ്, നമ്മളെല്ലാം മെയിലിൽ അയക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ലിങ്ക്ഡിന്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിന്റെ പേരിനോട് ചേർത്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ ഐഡിയിലായിട്ട് വിത്ത് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ അത് റെസ്യൂമേയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഫോട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംശയമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഫോട്ടോ വേണോ, ഫോട്ടോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട്. ഫോട്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഫോട്ടോ മാൻഡേറ്ററി അല്ല. ഒരു 5-6 വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഒരുപാട് ആളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളുടെ പ്രത്യേക ഒരു രീതി, ഓക്കെ, ഇപ്പം കാണാനുള്ള ഇത്, അത്തരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പക്ഷെ ആൾക്കാരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരാളുടെ അപ്പിയറൻസ് അല്ല, അയാളുടെ ജോബ് സ്കില്ല്
എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരിക്കലും മാൻഡേറ്ററി അല്ല. ഫോട്ടോ ഓൺ റിക്വസ്റ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി. അത് അത്തരം ജോലികളാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ര ഹൈലി പ്രസന്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി, നിങ്ങളൊരു ക്യാബിൻ ക്രൂ പോലത്തെ ഒരു ജോലിക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ, നിങ്ങളുടെ അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ അതിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. പിന്നെയുള്ളത് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റെസ്യൂമെയിലെ കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പലർക്കും ഉള്ള സംശയമാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി സിനോപ്സിസ് റെസ്യൂമെയുടെ കൊടുക്കും, പിന്നെ ഈ കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്? അത് വളരെ ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമല്ലേ എന്ന് പലരും സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ റെസ്യൂമെയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് ആണ്, ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിയുന്ന റെസ്യൂമെയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പാഷൻ, നിങ്ങളുടെ പാഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ, റെസ്യൂമെയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഒരു കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എന്താ പറയാ, ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുറച്ചും കൂടെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവിന് ശേഷമുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സമ്മറിയാണ്. ഓക്കെ, പ്രൊഫഷണൽ സമ്മറി എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും കാലം ജോലി ചെയ്തു. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു 10 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിപ്പോ ഒരു ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ സമ്മറി ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളൊരു 10 വർഷം ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള, നിങ്ങളൊരു 3 വർഷം ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്രയും കാലം ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം postgraduate in this has worked in this industry for this many years എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, and has done jobs in അങ്ങനെ. അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ജോബ് സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വിശദമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെയുടെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ സമ്മറി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സിൽ നമ്മളത് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതോടൊപ്പം പിന്നെ അടുത്തൊരു സെക്ഷനാണ് സ്കിൽസ്. ഓക്കെ, സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും റെസ്യൂമെയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ഒരു ആളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ, ഒരു ഡിസൈനർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറെ സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് ആണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇപ്പൊ നൂതനമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിന്റെ ഈ വേർഷൻ, ഫോട്ടോഷോപ്പിന്റെ CS എന്ന് പറയുന്ന വേർഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ്, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് അറിയാമെങ്കിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ്, അതിന്റെ സ്കിൽ എന്താണെന്നൊക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസിൽ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ല് ഉള്ള ഒരാള് ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫൈൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ 2 തരത്തിൽ മാറ്റണം. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിനോട് താഴെ നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്, നിങ്ങൾ ഹൗ ഗുഡ് യു ആർ എ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ, ഹൗ ഗുഡ് ആർ യു ഇൻ ടീം ബിൽഡിംഗ് എക്സസൈസസ്. സോ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള 2 സ്കിൽ സെറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. സോ ഈ സ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കീവേഡ് ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് നോക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ സ്കില്ല്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്കിൽസ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫാൻസി ഫോണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഫോണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭയങ്കര ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള ഫോണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന കീവേഡ് ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് കുറച്ച് പഴയ വേർഷൻസ് ഒന്നും അതങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യില്ല. അതോടൊപ്പം നമുക്കുള്ള വേറൊരു പ്രശ്നമാണ്, നമ്മൾ പലരും ഒരു ഭംഗി കൂട്ടാനുള്ള ഒരു തത്രപ്പാടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇമേജസ് പോലെ നമ്മൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഇപ്പൊ PHP എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് നമുക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ PHPയുടെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഇമേജ് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നേരെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ വെക്കും. ഇത്തരം ഇമേജുകളാണെങ്കിലും അതും കീവേഡ്സ് ഐഡന്റിഫയേഴ്സിന് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്കിൽസ് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നല്ല ഫോണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായിട്ട്, റെസ്യൂമെ മൊത്തത്തിൽ ഒറ്റ ഫോണ്ട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ലെജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഫോണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസും ഇതുമായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫോട്ടോ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം, നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, അതേപോലെ ഈ കാര്യത്തിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ സമ്മറി, അതായത് നിങ്ങളുടെ സിനോപ്സിസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം, പിന്നെ സ്കിൽസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പം റെസ്യൂമയുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂമയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമതായിട്ട്
വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. സോ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷുഡ് കം ഫസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ അത് അത്തരത്തിലാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പേര്, അതിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു CRD എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് CRD എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിരിക്കും. കസ്റ്റമർ സർവീസ് ആൻഡ് ഡെലിവറി, ഒരു കോർപ്പറേറ്റിലൊക്കെയുള്ള സാധാരണ ഒരു അസോസിയേറ്റ് റോളിൽ വരുന്ന ഒരു ജോലിയാണത്. പക്ഷെ ഇത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇത് അറിയണമെന്നില്ല. നിങ്ങളൊരു ഇൻഡസ്ട്രി മാറി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ജോലി അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ ഡെസിഗ്നേഷനും നിങ്ങൾ ഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് കീവേഡ്സ് ഐഡന്റിഫയേഴ്സിനും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ദെൻ നിങ്ങൾ എത്ര വർഷം ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്ര ഫെബ്രുവരി 2021 മുതൽ ഈ ഒരു മാസം ഓഗസ്റ്റ് 2021 വരെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 5 വർഷമാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മന്തും ഇയറും കാണിക്കാം. ഡേ മാൻഡേറ്ററി അല്ല. സാധാരണ രീതിയിൽ ഡേ എത്രയാണ്, എന്താ മാൻഡേറ്ററി, എന്താ എഴുതാത്തതെന്ന് ആരും ചോദിക്കില്ല. ഡേ അത്ര മാൻഡേറ്ററി അല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ 1-ാം തീയതി ജോയിൻ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15-ാം തീയതി ആയിട്ടായിരിക്കും ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡേ അത്ര മാൻഡേറ്ററി അല്ല. ഒരു 10-15 ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും വലിയ ഇഷ്യൂ അല്ല. പക്ഷെ ഒരു 2 മാസം 3 മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു കരിയർ ഗ്യാപ്പുകൾ എപ്പോഴും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് കരിയർ ഗ്യാപ്പ് വന്നു? ഓക്കെ, അയാൾക്ക് വേറെ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? അയാൾക്ക് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അയാൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? ഇയാൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ജോലിയിൽ നിന്ന് എബ്സ്കോണ്ടിങ് ആവുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരനാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഗ്യാപ്പ്. അതുകൊണ്ട് കരിയർ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്ത തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് കള്ളത്തരത്തിൽ കരിയർ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് കരിയർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കരിയർ ഗ്യാപ്പ് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കരിയർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, അപ്പം ഈ ഒരു 6 മാസത്തേക്ക് ഒരു കരിയർ ഗ്യാപ്പ് വന്നു, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇപ്പം സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡെലിവറിയുടെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കരിയർ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തേ പറ്റും. അപ്പൊ അത്തരമുള്ള ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് സത്യസന്ധമായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതിന് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇത് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ 6 മാസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പരിചയമുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥമില്ല. ഏത് കമ്പനി ആണെങ്കിലും റെഫറൻസ് ചെക്കുകൾ ചെയ്യും. നമ്മളെ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഏത് കമ്പനി ആണെങ്കിലും റെഫറൻസ് ചെക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ലെറ്റർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടെ ചോദിച്ച്, നിങ്ങളുടെ സാലറി വരുന്നതിന്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടെ ചോദിച്ചാൽ തീർന്നു. നമ്മൾ ഈ കാണിച്ച അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ ആവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാതിരിക്കാം. യാതൊരു കാരണവശാലും ഇതിൽ കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിക്കാതിരിക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ KRA. ഓക്കെ, അതാണ് കീ റിസൾട്ട് ഏരിയാസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ JDയിൽ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് KRA. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് KRA. അത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിങ്ങളുടെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ കീ റിസൾട്ട് ഏരിയാസ്, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ടാർഗറ്റ്സ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്തത്, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇത്തരത്തിലുള്ള കീവേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ടേംസും ജാർഗൻസും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ എന്താ പറയുക, അതിനെ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് തീരെ മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലാക്കരുത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് റെസ്യൂമെ എന്ന് പറയുന്ന, റെസ്യൂമയിൽ മാത്രമല്ല പൊതുവെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ, നമ്മളൊരാളെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ഇംപ്രസ്ഡ് ആവില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാളെ ഇംപ്രസ് ആക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. അത് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. അപ്പൊ അതിന് കാണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കൺവേർഷൻസ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയ്ക്കധികം ഒരു മാസം ഇത്ര ക്ലയന്റ് വിസിറ്റ് നടത്തി, അതിൽ ഇത്ര കൺവേർഷൻ കൊണ്ടുവന്നു, അതിലൊരു 30% ക്ലയൻസിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും കസ്റ്റമേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് സെയിൽസ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺവേർഷൻ റേഷ്യോ ആണ്. വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺവേർഷൻ റേഷ്യോ. അപ്പൊ ഇയാളുടെ ജോലിയിൽ നല്ലൊരു കൺവേർഷൻ റേഷ്യോ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, പിന്നെയുള്ള കാര്യമാണ് റവന്യൂ ജനറേഷൻ. ഈ റവന്യൂ ജനറേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഏതൊരു കമ്പനിയുടെ നിലനിൽപ്പ് അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റവന്യൂ ജനറേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ വെരി ക്രൂഷ്യൽ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ 10,000 രൂപ സാലറി തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് നോം അനുസരിച്ചിട്ട് അയാൾ അതിന്റെ 5 ഇരട്ടി ബില്ലിംഗ് അയാൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം എന്നാണ്. അതായത് 10,000 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 50,000 രൂപയുടെ ബില്ലിംഗ് ചെയ്തിരിക്കണം. 50,000 രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല, 50,000 രൂപയുടെ ബില്ലിംഗ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ അതായത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അയാൾക്ക് 5 ഇരട്ടി ലാഭമുണ്ട്, ലാഭമല്ല 5 ഇരട്ടി ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള റവന്യൂ ജനറേഷനിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത്. ചില ജോലികൾക്ക് റവന്യൂ ജനറേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല, നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ വർക്കറാണ്, അതിൽ റവന്യൂ ജനറേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർഷനെ പറ്റിയിട്ടും നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തതിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ടാണ് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം, ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയ്ക്കധികം ടാർഗറ്റ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വിത്ത് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് നിങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. നമ്പേഴ്സ് ഷുഡ് കം ഇൻ യുവർ റെസ്യൂമെ. ഓക്കെ, അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, പല റെസ്യൂമേലും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൾക്കാരെ കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് കോളത്തിനുള്ളിലാക്കും. ഓക്കെ, ഒരു കള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ പേര്, കോളേജിന്റെ പേര്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇയർ, പാസ് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു കോളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനൊരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അഗെയിൻ ഇവിടെയും പറയുന്ന നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഇത്തരം കോളംസിലുള്ള ഡാറ്റ പല സോഫ്റ്റ്വെയർസും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കോളംസ് ഉപയോഗിക്കരുത്. കാരണം ചില ജോലികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വർഷം പാസ് ഔട്ട് ആയ ആളായിരിക്കും, ലേറ്റസ്റ്റ് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറെയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ അത് മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ, വേറെ എന്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ജോലി സാധ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോളംസ് കൊടുക്കരുത്, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രിയുടെ പേര് വിശദമായിട്ട് എഴുതുക. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ചെയ്തത് MA അല്ലെങ്കിൽ MBA എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രിയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ MSc എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ MSc മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഡിഗ്രികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫാമിലി MS എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, MS അമേരിക്കൻ MS കഴിഞ്ഞ കുട്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ MS എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ്, അത് മാസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണോ അതോ അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും വല്ല ഓണേഴ്സ് ലെവൽ പോലത്തെ വേറെ വല്ല കോഴ്സും ആണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പലർക്കും അറിയണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിനുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെവൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഇയാളുടെ ഒരു സീനിയോറിറ്റിയും ഒരു എക്സ്പെർട്ടീസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് അതിൽ എഴുതുക. ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പഠിച്ചത്, ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തായാലും മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും. പിന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ കോഴ്സിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ SLC മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ജോലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി മുതലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മതി. കാരണം ഡിഗ്രി മുതലാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ തുടങ്ങുന്നത്. മാർക്കിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അത്ര അത്യാവശ്യമല്ല. നിങ്ങൾ ഫ്രഷർ റെസ്യൂമേ ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, കാരണം നിങ്ങൾ അത്ര നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. റാങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രം നമ്മളെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ അച്ചീവ്മെന്റ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. മീൻസ് നിങ്ങളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈലിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അത്ര ക്രൂഷ്യൽ അല്ല. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്സ് അറ്റൻഡഡ്. ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഒരു 4 വർഷമുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും, MBA കാരനായിരിക്കും, പക്ഷെ അയാൾക്ക് അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ. അപ്പൊ MBA വിത്ത് PMP സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അയാൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ഗെറ്റ് എ വെയിറ്റേജ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് വിത്ത് എന്താ പറയുക ഒരു 6 സിഗ്മ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് 6 സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 6 സിഗ്മ സർട്ടിഫിക്കേഷനിലെ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ജോലിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്സ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവൂ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ്, ഒരു HR ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കരാട്ടെ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ റെലവെന്റ് അല്ല. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഇവിടെ അത് റെലവെന്റ് അല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ജോലിക്ക് നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജോലി നോക്കുന്നതിന്റെ ഈ സംഭവം റെലവെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സും ട്രെയിനിങ്സും മാത്രം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ഇതിന്റെ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സിന്റെ ഫുൾ നെയിം എന്താണ്, അതിന്റെ സർട്ടിഫൈങ് അതോറിറ്റി ഏതാണ്, എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവാർഡ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിരിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് അവാർഡ്സ്.
ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു 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 കാൻഡിഡേറ്റിന്റെ ഒരു കഴിവ്, അയാളുടെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അയാൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. അയാൾ ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയി ആയിട്ടുണ്ടോ, അയാൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതൊരു വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ലാംഗ്വേജ്. ഒക്കെ ഓരോ സെക്ഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. സോ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് എന്താ പറയാ, നമ്മളൊന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഭാഷകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാവൂ. അല്ലാതെ നമ്മളൊരു രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹിന്ദി ഏകദേശമൊക്കെ ഒപ്പിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഫ്ലുവൻ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളൊരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഞാൻ എറണാകുളത്തുള്ള സമയത്ത് നമ്മളൊരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗോൾഡ്മാൻ സാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യാണ്. അത് ഒരു ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ്. ഒന്നുമില്ല, അത് ക്യാമ്പസിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ, ഇപ്പൊ PG കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ റെസ്യൂമേയും കൊണ്ടുവരും. നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുക. HR റൗണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വന്ന സമയത്ത് എന്റെ പാനലിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളെ ചെന്നൈ ഓഫീസിൽ ഒരാളായിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഈ ഒരു കുട്ടീനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം അതിൽ ലാംഗ്വേജസിൽ ഹിന്ദി ഫ്ലുവൻറ്റ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ഹിന്ദി അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഹിന്ദി അറിയാമെന്ന്. അപ്പം അയാൾ ചോദിച്ചു, പിന്നെ അടുത്ത ആൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം ചോദിച്ചു. ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം. എന്നാൽ പിന്നെ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹിന്ദിയിൽ പറയാൻ പറയും. അപ്പൊ ഇവരാകെ പെട്ടുപോയി. അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യാതൊരു കാരണവശാലും റെസ്യൂമേൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത്. അത് ആ കുട്ടി ആകെ പെട്ടുപോയി. പക്ഷെ അത് വളരെ മോശമായിട്ട് നമ്മൾ ആകെ ലോക്കായി പോകും അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ. അപ്പം അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് റെസ്യൂമേൽ അറിയാത്ത വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവരുത്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം അറിയുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രം റെസ്യൂമേൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. റെസ്യൂമയുടെ ഒരു എഫക്റ്റിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂമെ കാണുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഒരു ഗാംഭീര്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചില കടുകട്ടി വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ചില പദപ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഒഴിവാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചോളൂ, പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പൊളിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. പറഞ്ഞ പോലെ ഒരൊറ്റ മിസ്റ്റേക്ക്, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരൊറ്റ മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടിനെയും, നിങ്ങളെല്ലാ എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹാർഡ് വർക്കും എല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനിയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്, നമ്മൾ റെസ്യൂമയുടെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു കണ്ടന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇന്ന് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. നമുക്കറിയാം, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയാളുടെ വ്യക്തിത്വമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ഒരു ധാരണ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് പലരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന കമന്റ് പറഞ്ഞു, അയാൾ നേരിട്ട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു കമന്റ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ നിങ്ങളുടെ അപ്പിയറൻസസ് ഒക്കെ വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലിങ്ക്ഡിൻ ഒരു പ്രൊഫൈൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഇഫ് യു ആർ എ ജോബ് സീക്കർ. ലിങ്ക്ഡിനിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. റഫറൻസ് ചെക്കുകൾ ഒരുപാട് ലിങ്ക്ഡിനിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന സാധനമാണ് ലിങ്ക്ഡിൻ. അപ്പൊ ലിങ്ക്ഡിൻ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആക്കി വെക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഏതാണ് അത് നിങ്ങൾ ലിങ്ക്ഡിനിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത് റെലവെന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ. പക്ഷെ ലിങ്ക്ഡിനിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ, നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമേൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതേ ഡെസിഗ്നേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം ലിങ്ക്ഡിനിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് റെസ്യൂമേൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ എന്ന് കൊടുത്തു, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക്ഡിനിൽ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നാണെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല. ഓക്കെ, അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസഗ്രിമെന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമേയും പ്രൊഫൈലും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകരുത്. റെസ്യൂമേ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായി പലരും ലിങ്ക്ഡിനിലും അതേപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇത്തരം ആൾക്കാരെ നോക്കുന്ന ഒരു പതിവ് സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ബിഫോർ ദേ മേക്ക് എ ഫോൺ കോൾ.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു വെബിനാർ നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട്. ഈ ഒരു ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽസ്, അതേപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, എനിവേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. അതായത് ഈ പറയുന്ന ലിങ്ക്ഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആക്കി വെക്കുക. നല്ല ഫോട്ടോസ്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ലുക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ഉപയോഗിക്കാം. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കമന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ലിങ്ക്ഡിനിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആൾക്കാരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫോണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒരൊറ്റ യൂണിഫോം ഫോണ്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. പല ഫോണ്ടുകളാവുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അരോചകമായിട്ട് തോന്നും. ഫോണ്ട് സൈസ് നമുക്കൊരു 11 or 12 വെച്ചിട്ട് ഒരു A4 ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ചില സാധനങ്ങൾ, ഇപ്പം ചിലതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സെക്ഷൻ ഹെഡിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരോ ഒക്കെ അതൊക്കെ കുറച്ച് വലുതായാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ സൈസിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. 11 or 12 യഥാർത്ഥത്തിൽ. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ, നമ്മുടെ റെസ്യൂമെയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ്, പൂവും അതേപോലെ എക്സ്ട്രാ ബോർഡറും ഡബിൾ ബോർഡറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ പ്രൊഫൈൽസ്, സാധാരണ പോലെയുള്ള ഒരു ജോലികൾക്കുള്ള റെസ്യൂമെയിൽ നമ്മൾ അധികം ഡെക്കറേഷൻസ് ചെയ്യാത്തതാണ് നല്ലത്. മാക്സിമം നമുക്കൊരു ബോർഡർ ഒക്കെ കൊടുക്കാം. അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക അലൈൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അല്ലാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. പക്ഷെ ഇതിന് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈനർ ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ എ ഡിസൈനർ ഓർ എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, ഇപ്പോൾ ഡിസൈനർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളുടെ ഒരു കളർ സെൻസ് ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എംപ്ലോയറെ കാണിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ആംഗിൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ ഫോണ്ടൊക്കെ കറക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ തലകുത്തനെ പേരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പം അതൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ആ രീതിയിൽ ഡിമാൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അതിൽ ഒരുപാട് പോർട്ട്ഫോളിയോസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വെള്ള പേപ്പറിൽ ഇതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾ മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോൺ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഒരു ബോർഡർ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെയുള്ളത് പങ്ക്ച്വേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രാമർ. ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പങ്ക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ക്രൂഷ്യൽ ആണെന്ന്, പക്ഷെ പങ്ക്ച്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഒരു വാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പേസ് പാടില്ല. ഓക്കെ, പങ്ക്ച്വേഷൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടണം. ഗ്രാമറിന് 6 കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ആ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരണം. അല്ല 6 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സില്ലി ആയി തോന്നുമെങ്കിലും ഇതൊക്കെ വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ്. നിങ്ങളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിൽ ഒരൊറ്റ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ ഇയാൾ കെയർലെസ് ആണ് എന്നാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ധരിക്കാൻ സാധ്യത. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ഇതിൽ വേർഡിലാണ് റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ വേർഡ് ഇതിനൊരു ടൂൾ ഉണ്ട്. വേർഡിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിൽ പങ്ക്ച്വേഷൻ ഒക്കെ നോക്കാനുള്ള ടൂൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആ ബട്ടൺ ടോഗിൾ ബട്ടൺ പോലെയാണ്. അപ്പൊ അത് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾ സ്പേസ് ഞെക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾ ടാബ് ഞെക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത്തരം ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ തിരുത്തി ആ റെസ്യൂമേനെ ഒന്ന് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമേ ഏതാണെങ്കിലും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കവർ ലെറ്റർ ആണ്. സോ കവർ ലെറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കവർ ലെറ്ററിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കവർ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ സൈഡ് കാണിക്കാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇതുവരെ നമ്മൾ റെസ്യൂമേയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കുറച്ചൊരു ആ രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത്. പക്ഷേ കവർ ലെറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി എത്രത്തോളം പാഷനേറ്റ് ആണ്, എത്രത്തോളം ഈഗർ ആണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റീലൊക്കേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആ ഒരു സിറ്റിയിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കവർ ലെറ്റർ. അപ്പൊ കവർ ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് എഴുതുക നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആ ഒരു ജോലിക്ക് സീരിയസ് ആണ്, ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കിയിട്ട് കവർ ലെറ്ററിൽ എല്ലാ ഐഡിയയും വരത്തക്ക രീതിയിൽ കുറച്ച് ഇമോഷണലി നിങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കവർ ലെറ്റർ യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരു കോമൺ കവർ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഫൈൻഡ് ദി അറ്റാച്ച്ഡ് റെസ്യൂമെ വിച്ച് ഹസ് ബീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ മോണോട്ടോണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ സാധനം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം. അതിന്റെ ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഉദ്ദേശം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല കവർ ലെറ്ററിന്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇതിന് പാഷനേറ്റ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കവർ ലെറ്ററിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്നേ.
കവർ ലെറ്ററിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ, അപ്പം ചില ഡിസൈർഡ് സ്കിൽസ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ലാക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. ആ ഡിസൈർഡ് സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ റെസ്യൂമേയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ആ ഒരു ജോലി ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ആ സ്കിൽസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ആ സ്കിൽസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കവർ ലെറ്ററിൽ പറയാം. ഞാൻ ഇന്ന കാര്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞാൻ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണിത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കവർ ലെറ്ററിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഒരു റെസ്യൂമേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് കവർ ലെറ്റർ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് അതിന്റെ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ കവർ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഫോർ ദിസ് ജോബ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്തരം നിങ്ങൾക്ക് റെസ്യൂമേയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഹൗ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ യു ആർ ഫോർ ദിസ് ജോബ് എന്നുള്ള കാര്യം യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദിസ് കവർ ലെറ്റർ. സോ ഇതാണ് കവർ ലെറ്ററിന്റെ ഒരു കാര്യം. സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. കവർ ലെറ്റർ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ വേറെ ഏത് നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറി ജോലിയെ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് കവർ ലെറ്ററിൽ നമ്മളുടെ റീലൊക്കേഷൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് കവർ ലെറ്ററിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ പോലെയുള്ള ഒരു Tier 1 സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കവർ ലെറ്റർ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള കവർ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ കവർ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള സംശയമാണ്, ഇയാൾ എങ്ങനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ഓക്കെ, ഇവരെ എന്ത് പറഞ്ഞു വിളിക്കണം, ഓക്കെ, ഡിയർ സാർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഒരു സ്ത്രീയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മാഡത്തിന് ദേഷ്യം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന കാര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സല്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ഡിയർ ഹയറിംഗ് മാനേജർ. നിങ്ങൾക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സല്യൂട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് നമുക്ക് ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സല്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ റെസ്യൂമെ കവർ ലെറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരിക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പാഷനേറ്റ് ആണ് ആ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള കാര്യം അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ആ ഒരു ടീമിലും ആ ഒരു വർക്ക് ലൊക്കേഷനിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു റേസ് മൈ ഫാമിലി ഇൻ ദ സിമിലർ സിറ്റി. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ ഫാമിലിയൊക്കെ വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റിയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. സോ ഐ വാണ്ട് ടു റേസ് മൈ ചിൽഡ്രൻ ദയർ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയത്ത് വളരെ പൊളൈറ്റ്ലി ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പേര്, നിങ്ങളുടെ അവസാനം നിങ്ങളുടെ പേരും സിൻസിയർലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഫോൺ നമ്പറും ആ ഒരു കവറിംഗ് ലെറ്ററിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് വല്ല കോൾ ബാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് വിളിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് ഒരു മെയിൽ അയക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ നമ്മൾ അവിടെ ലീവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് നല്ലൊരു ശീലമാണ്. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു എ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ടാണ് പറയാം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദി ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. സോ ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. അത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും വായിച്ച് ഉറപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി പ്രൊഫഷണൽ ആണോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പാർക്ലിംഗ് വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡേഞ്ചറസ് double@rules@yahoo.com എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതല്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം. നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ആവശ്യമുള്ള റെസ്യൂമെ ഫോർമാറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉറപ്പുവരുത്താം. 1-2 പേജിൽ റെസ്യൂമെ തീരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാ സെക്ഷൻസും പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ജോബ് സമ്മറി, അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്ന എല്ലാ സെക്ഷൻസും അതിന്റെ ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഏറ്റവും റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആദ്യം കൊടുക്കുക. അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണെന്ന് കൊടുക്കുക. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതായത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിനെക്കാട്ടിലും ആൾക്കാർക്ക് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ജോലിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു HR-നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിയാം. കാരണം അയാൾ ഒരുപാട് അക്കൗണ്ടിങ് ജോലികളും ഇത്തരം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈൽസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, നിങ്ങളുടെ വർക്കിന്റെ മെത്തേഡ് എന്താണ്, സ്റ്റൈൽ എന്താണ്, നിങ്ങളെ ഹൗ ഗുഡ് യു ആർ ആസ് എൻ അച്ചീവർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരാൾക്ക് അറിയേണ്ടി വരിക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ റെസ്യൂമെ എങ്ങനെ ഹൗ ഡിഡ് യു മെയ്ഡ് ദിസ് റെസ്യൂമെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈലർ മെയ്ഡ് റെസ്യൂമെ ആണോ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ ജോലിയുടെ JD അനുസരിച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങൾ റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമയിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ,
സ്കിൽസ് പൊസിഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അതിന് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ജോബ് സ്കില്ലിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ സെക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാം, അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഫൈനലി യു ഹാവ് ടു പ്രൂഫ് റീഡ് യുവർ റെസ്യൂമെ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ റെസ്യൂമയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ടോ നിങ്ങളിത് വായിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, 1-2-3 ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ചിട്ട് തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു റെസ്യൂമെ എല്ലാം തികഞ്ഞ റെസ്യൂമെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിലൊരു ചുരുങ്ങിയ 5 തെറ്റെങ്കിലും നമുക്ക് വേറൊരാൾ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും റെസ്യൂമേസ് പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നല്ലൊരു റെസ്യൂമെ ആണെങ്കിൽ യു വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ക്രൗഡ്, യു വിൽ ബി സെലക്ടഡ് ഫോർ ഷുവർ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു വെബിനാറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അനു ത്രൂ നമുക്കത് മോഡറേറ്റർ ത്രൂ നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്നോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കണമെങ്കിലും അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൗ. Okay, sir. What's the doubts? It was a very informative, knowledgeable session. എന്താ പറയാ, ടൈമിലൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത എല്ലാ നെയിം ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നെയിം, ഫോട്ടോ വേണ്ട, അങ്ങനെ അറിയാം. പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ്, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്കും നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഡെഡ് ലൈൻ കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം കുറച്ച് ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും ഓഡിയൻസിന്. പിന്നെ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കീവേഡ് സെർച്ചിൽ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. അതിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റെസ്യൂമേ അതിൽ എന്തൊക്കെ കീവേഡ് വെക്കണം എന്നാണ് വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് കീവേഡ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഏത് ജോലിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ജോലിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ആ ജോലിയുടെ ഒരു JD ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് അവർ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ജോബിന്റെ JD സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എനിക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അത്ര കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളായിട്ട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഓട്ടോകാഡ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത് കീവേഡ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇത് കീവേഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെയാണ്. ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് മാക്സിമം വായിക്കുക. സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നല്ല നല്ല കമ്പനികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ അത്തരം ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇരുന്ന് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കീവേഡ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അത്തരം കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾ ഒരു 10-12 എണ്ണം നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം. താങ്ക് യു സർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, സിവിൽ ഡിസൈൻ, പ്രോജക്ട്, ഓട്ടോകാഡ് അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ആയിരിക്കും മേജർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. എനിക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചില സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഒരുപാട് വെർച്വൽ ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അതും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. ഓട്ടോകാഡൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിമാൻഡാണ് ഡിസൈനിങ്ങിനൊക്കെ. പിന്നെ വേറൊരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അശ്വതി കൃഷ്ണയാണ് പാലാടിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടേബിൾ ഫോമാറ്റും ഫില്ലിംഗ് കളേഴ്സ്, ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് റെസ്യൂമെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ. ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സർ പറഞ്ഞ പോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഒരു ടേബിൾ കോളംസിൽ ഇടുന്നത് അത് നല്ലതാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കീവേഡ് ഐഡന്റിഫൈസ് പലതും ഈ ടേബിൾസിന്റെ ഉള്ളിൽ അതേപോലെ ഇമേജസിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കീവേഡ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറയും. ഇപ്പൊ കീവേഡ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം. ഇപ്പൊ AI ഒക്കെ ഭയങ്കര വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. ഇത്തരം മെഷീൻസിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കീവേഡ്സ് കോളംസിലുള്ളത് എടുക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ചിലത് എടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ച് പഴയ വേർഷൻസിലൊക്കെ ഉള്ള റൺ ചെയ്യുന്നതൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല.
അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, അത്രയും കോളംസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കാം. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വേറെ ഫ്രീ റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫ്രീ റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളിലും അവർക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഫോർമാറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു റെസ്യൂമെ ഫോർമാറ്റിൽ ആയി വരികയാണ്. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിറയെ കോളംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം കോളംസിലേക്കുള്ള ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫോർമാറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം കീവേഡ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാറില്ല. നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റെസ്യൂമെ ഒരു നോർമൽ ഫോർമാറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് എപ്പോഴും ഇത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നല്ലത്. അശ്വതി തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വേറൊരു ഡൗട്ടാണ്. യു ഹാവ് ഗോട്ട് മെനി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. 4 പേജ് റെസ്യൂമെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് 4 പേജ് റെസ്യൂമെ കുഴപ്പമാവുമെന്നാണ്. 4 പേജ് റെസ്യൂമെ അത്ര സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമല്ല. നമുക്കൊരു 3 പേജിലേക്ക് ആ റെസ്യൂമെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഇപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരുപാട് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോലികൾ, നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കമ്പനിയിലും അതേ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു, ഈ കമ്പനിയിലും അതേ ജോലി തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും മെൻഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് കാച്ചി കുറുക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരിക റെസ്യൂമേൽ. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം. നമ്മൾ ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരു വസ്തുത. അപ്പൊ അതിനൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊരു 3 പേജ് ആക്കിയിട്ട് കുറയ്ക്കുക. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 3 പേജ് റെസ്യൂമെ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം. Okay, that was Abdul Qadir actually. He has got like 5 years of experience. ഓക്കെ, 5 years ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു 2 to 3 പേജസിൽ നമ്മൾ ഒതുക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു 15 അബവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അബ്രോഡ് പല കൺട്രിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് റെപ്യൂട്ടേഷൻസ് കുറവായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ സ്കിൽ സെറ്റ്സിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു 5 up to 10 years വരെ നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്കൊരു നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു 2 to 3 പേജസിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. Okay, one more question. Third year engineering student. Online course ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇപ്പോൾ പ്ലേസ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമോ? എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനാണ്? Okay, 1 minute. It was not clear. സോറി, എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല. അത് ക്ലിയർ അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. തന്നെ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു. സോ ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് അല്ലേ? കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെഷൻ എന്ന് കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാള്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദ ഓഡിയൻസ് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, അസാപ് കണ്ണൂർ FB പേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതിൽ ഈ സെഷൻ ലൈവായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ റിവ്യൂ ദാറ്റ്. അത് അസാപ് കണ്ണൂർ FB പേജിൽ പോയിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ വാച്ച് ഇറ്റ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഫോ ഫോർ ഓഡിയൻസ്. ആൻഡ് സാറിന് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെയുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റെഫറൻസസ് ആണ്. ഇപ്പം റെഫറൻസസ് വേണോ എന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ റെഫറൻസസ് അപ്പോൺ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. റെഫറൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഫറൻസ് നമ്മൾ എല്ലാ റെസ്യൂമിലും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൺ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു പോയിന്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. നമ്മൾ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിനായിട്ട് ശ്രുതിനെ വിളിക്കുവാണ്. നമ്മുടെ SDC കൊട്ടില പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ശ്രുതിനെ വിളിക്കുവാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ 75ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തത്സമയ വേദിയിൽ ഒത്തുചേരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഈ ആർട്ട് ഓഫ് റെസ്യൂമെ റൈറ്റിംഗ് എന്ന ഓൺലൈൻ വെബിനാറിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്ത ശ്രീ കൃഷ്ണൻ കോളിയോട് DPM അസാപ് കണ്ണൂരിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ
ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾക്കിടയിലും കുറച്ചു സമയം നമുക്കായി മാറ്റിവെച്ച് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ആശംസിച്ച ശ്രീമതി അനുകുമാരി IAS, സബ് കളക്ടർ തലശ്ശേരി അവർക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഉദ്ഘാടകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ സജീവ് ജോസഫ് MLA, ഇരിക്കൂർ, അങ്ങയുടെ മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഒപ്പം നമ്മുടെ ആർട്ട് ഓഫ് റെസ്യൂമെ റൈറ്റിംഗ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഈ 1.5 മണിക്കൂർ നമുക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുകയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരികയും സംശയ നിവാരണം നടത്തുകയും ചെയ്ത ശ്രീ രഞ്ജീഷ് KR, CEO, It Placed ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ASAP കേരളയുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയധികം വിജയകരമാക്കാൻ പ്രയത്നിച്ച സീനിയർ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ASAP മനു KK, കൂടാതെ മുഴുവൻ സെഷനും നിയന്ത്രിച്ച ശ്രീമതി അനു, പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ASAP, മറ്റു പ്രോഗ്രാം മാനേജേഴ്സ്, സഹപ്രവർത്തകർ, ഏവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ഒട്ടും കുറയാതെ തന്നെ ഈ സെഷൻ വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ 1 മണിക്കൂർ കൂടെ നിന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഏവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം ASAP കേരളയുടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഓറിയന്റഡ് കോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റായ ASAP കേരളയുടെ വെബ്സൈറ്റായ www.asapkerala.gov.in സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹാപ്പി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ. താങ്ക് യു.